सो इंग्लिशची एक टेस्ट सॉल्व करूया. मी देखील बऱ्याच वर्षानंतर टेस्ट देत आहे. सो बघूया 20 मिनिटांमध्ये किती क्वेश्चन्स सॉल्व होतात. प्रिलिमचे आहे. कुठलं सॉल्व करूया? ऑलिव्ह बोर्ड हा प्लॅटफॉर्म आहे. हा कुठला आहे? इंग्लिश. ही करूया पहिली. करूया का? ओके, टायमर सुरू झालेला आहे. आय थिंक याला फुल स्क्रीन पण मोड असेल. लेट मी चेक. फुल स्क्रीनच आहे का? ओके, असू दे, वेळ नको जायला. पहिला काय आहे बघा, क्लोज टेस्ट आहे. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स इज मोर दॅन डॉक्टर्स इन डायग्नोसिंग ब्रेस्ट कॅन्सर फ्रॉम मॅमोग्राम्स. अ स्टडी इन द जर्नल नेचर सजेस्ट. आता ॲक्च्युली माझं रीडिंग फास्ट होतं, त्यामुळे तुम्ही वाचा, मी मनातल्या मनात वाचतो. द इंटरनॅशनल टीम इन्क्लुडिंग रिसर्चर्स फ्रॉम गुगल हेल्थ अँड इम्पेरियल कॉलेज लंडन डिझाईन अँड ट्रेन अ कम्प्युटर मॉडेल. ओके, द अल्गोरिदम आउट परफॉर्म 6 रेडिओलॉजिस्ट. ठीक आहे. सो विच कॅन रिप्लेस ए? आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स इज मोर वॉट असणार आहे? ॲक्युरेट. मला पुढचं रीड करावं लागलं, डायरेक्ट मी आन्सर नाही दिलं. द अल्गोरिदम आउट परफॉर्म 6 रेडिओलॉजिस्ट इन मॅमोग्राम्स. कसले असतात मॅमोग्राम्स? रीडिंग मॅमोग्राम्स, राईट. नेक्स्ट C. AI was still as good as two doctors working together. Unlike humans, AI is tireless. Experts say it could detection. It could ॲडव्हान्स तर येणार नाही. इट कुड V1 पाहिजे ना. इम्प्रूव्ह कुडच्या नंतर V1 पाहिजे. नेक्स्ट कितवा आहे? डी. इन द research study an AI model was given anonymized images so that the woman could not be B plus V3 येतं ना, आपण बघा गोल्डन रूल मध्ये बघितलेलं आहे, V3. नेक्स्ट ई मध्ये the result showed that the AI model was as good as the current as. डायरेक्ट आहे as. नेक्स्ट एफ मध्ये बघा, F. When a mammogram is incorrectly diagnosed as abnormal, there was also a reduction of 2.7% in false negatives, where a cancer is च्या नंतर V3 आलं पाहिजे ना, मिस्ड, राईट. नेक्स्ट काय आहे? स्पेलिंग मिस्टेक. ओके, हे दिसतं ना तुम्हाला बोल्ड केलेलं. द expansion of the internet. Expansion. Next, being able to recognize threat, essential, specializes. Recognize. हे काय? Recognize. Next, fitness influencers significantly present. एकच आहे का? एवढा पेपर सोपा कसं काय? While physical activity and balance setting are surely important, surely important पाहिजे ना. इम्पॉर्टंट ॲडजेक्टिव्ह आहे, ॲडव्हर्ब आलं पाहिजे. ऑब्सेशन, स्ट्रायव्हिंग, शुअरली पाहिजे होतं. नेक्स्ट, द एक्सपिरियन्स RIENC psychosocial reactions, withdrawal, confusion, CONFU. बरोबर आहे ना? कन्फ्युजन CONFU की ION. कन्फ्युजन करेक्ट आहे. कन्फ्यूज सिंगल पाहिजे होतं. आता काय आहे हे नवीन? मिनिंग ऑफ द फ्रेजेस. अकिलिस हिल. एक काय न वाचता आपण सांगू शकतो, राईट. अकिलिस हिल.
a weakness or vulnerable point. Next, हे काय आहे? Mark the pair that need to be interchanged. With climate means reaching a tipping expected. With climate change म्हणजे इथं AD तर येणारच आहे. AD वाला ऑप्शन इथं एकच आहे. With climate change reaching a tipping point, BC. Right. Next. काय नेमकं आहे? पॅसेज आहे का? ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? यासाठी पूर्ण पॅसेज रीड करायला पाहिजे. छोटाच आहे पॅसेज, रीड करूया. विथ what powers electric vehicle is also Achilles heel. With climate, new mode of mobility. However, the battery technology powering such vehicle is also limiting its mass adoption. Lithium ion based batteries that power vehicles today are costly, heavy, have limited life. The raw material needed to make these batteries are limited. As this article points out, 55% of lithium reserves are in Bolivia and Chile, and most of the mines in these countries are owned by China. Okay, China has near monopoly, Bolivia, Chile. Okay, on lithium ion batteries, which accounts for 70% of the cost of two-wheelers and 50% of cars. With initiatives such as faster adoption and manufacturing of electric and hybrid vehicles in India, popularly known as FAME India. FAME India, okay. The Indian government looks determined to give a push to electric mobility across its cities. An EV policy for India must be tailor-made to India's particular needs, says the government think tank Niti Aayog. The national policy making body also forecasts that the country can create 300 billion domestic market for EV batteries by 2030, and it requires a minimum of 10 gigawatt hours of cell by 2022, which would need to be expanded to about 50 gigawatt hour. Okay, 10 and 50. However, for that to happen, it is imperative for the country finds alternative to lithium ion batteries. Betting big on EV landscape, Mumbai-based energy startup Gigadnan Energy is one startup whose innovative technology ticks all the right boxes when it comes to offering a substitute. Giga, founded in 2015 by Jubin Varghese and Amey Gadiwan, the startup uses non-lithium based proprietary battery technology that can charge EVs from 0 to 100 in under 50 minutes and produce higher cycle life. झाला का वेळ? नाही. Life compared to any other battery technology in the market, claims Varghese. We use carbon and its derivative as our active material. Since carbon is highly conductive, we are also able to charge these batteries from 0 to 100 under 15 minutes with the same efficiency of that of any other conventional battery, thereby giving customers the convenience of charging their EV just like refueling. Okay, less than 15. Now, Gigadnan Energy was founded in 2015 होतं, right? Not. काय विचारलेलं आहे? Not correct. म्हणजे हे 1 तर येणार आहे. The battery technology powering electric vehicle is limiting its mass adoption. Yes, true. Lithium ion batteries that power vehicles today are cheap, light, and raw material required to false. So 1-3 येणार. 1-3. False विचारलेलं आहे. According to the passage, which country has near monopoly? China. What are the materials used? लिथियम नाही, कुठले डेरिव्हेटिव्ह होते ते? लिथियम आणि इट्स डेरिव्हेटिव्ह होते. वाचल्यासारखं वाटतं मला. हां, we use carbon and its derivative. Carbon and its derivative, sorry. According to Jubian Varghese, why energy use carbon in its batteries? कार्बन का यूज केलं जातं? Since carbon is highly conductive. Since carbon is highly conductive, कुठे गेलं? Highly conductive. The batteries can be charged completely under 15 minutes. Next. According to passage, which of the following initiative is an example of Indian government's determination to give push? FAME म्हटलेलं ना, FAME कुठे गेलं? FAME. Faster adaptation and manufacturing electric and hybrid. FAME. Right. Where are 65% of lithium reserves are located? 65% of the reserve lithium, Bolivia and Chile. Next. काय करायचं आहे? 1 pillars. Over the years, Americas of the world has come under increasing threat from countries such as, हे जरा इकडे करतो. हां. Over the years, Americas of the world has come under increasing threat from countries such as China. America's leadership of the world
इकडे बघ. Over the years, America's leadership of the world, no. America's bring of the world, cowardly of the world has come under increasing threat. America's leadership of the world, right? Leadership of the world has come under increasing threat. Oh, the work trousers invented by Jacob Davis. The original plastic pollution can bodies of seabirds can build up in the bodies of seabirds. Built नाही, can नंतर V1 येतं. The coronavirus had been plus V3 a global emergency by the World Health Organization declared. बघा आपले गोल्डन रूल 10च सांगितलेत रूल्स, किती वेळा यूज होतात. Cooperation refers to beneficial behavior between two or more members of the same species. Refers to beneficial behavior, refers to mutually beneficial, एकमेकांच्यासाठी mutually beneficial refers to mutually beneficial, collective, reciprocal beneficial पण येऊ शकतो. ठीक आहे, राहू दे, नंतर बघूया. रिसर्च काय करायचं यामध्ये, रिअरेंजमेंट करायचे. रिसर्चर्स हॅव डेव्हलप अँड इंक टू 2+V1 to protect the problem of fake printing of passport and of currency, counterfeiting of currency notes through the means of newly developing, which has various security features that to combat. So A C तर पहिला C, त्यानंतर B as it is राहणार, CBA. Researchers have developed an ink to combat the problem of fake currency, right? The wide range remote sensing satellite that weighs about 65 kg and has a design life of 2 years can obtain a remote sensing data for agriculture, forestry, water conservation, as well as disaster prevention and mitigation. So I think no arrangement required. World Future Energy Summit is काय करायचं यामध्ये, rearrange करायचं आहे. A World Future Energy Summit is a global industry platform. AC कुठे आहे बघा, AC कुठे आहे, AC एकाच ठिकाणी आहे, जाऊ दे, चुकलं तर चुकलं, पुढे बघूया. Employees across the globe are facing the most acute talent shortage. R plus V3 किंवा VING. So A B या ठिकाणी येणारच आहे. ABCD. Since the recession according to the survey titled Talent Shortage Survey. ABCD, no correction required. A sector with markedly lower productivity as the industrial sector of developing countries expanded, they absorbed more and more labor from agriculture. As the industrial sector of developing countries expanded, they absorbed more and more labor from agriculture. A sector with म्हणजे BCDA. Next, last. Since that is a measure of how much output is available per person in economy, it is the real GDP per capita that determines a country's standard of living. CD तर येणार, CD वाले ऑप्शन बघा. It is the real GDP. A, since that is a measure of how much output is available per capita in an economy, it is a real GDP per capita that determines a country's standard of living. Since म्हणजे CDAB आहे.
It is the real GDP per capita that determines a country's standard of living, since that is a measure of how much output is available per person. झालं? सबमिट करूया. 5 मिनिट राहिली. झाले सगळे क्वेश्चन ना? तर ॲक्च्युली तुम्ही दिसतात 30 आन्सर्ड आहेत. सबमिट. किती आला? काय दम नव्हता क्वेश्चन पेपरमध्ये, म्हणून मी ॲक्च्युली आता पेपर द्यायचं बंद केलंय. ओके, सो लक्षात आलं तुम्हाला किती क्वेश्चन होते? 30. आणि किती मिनिटात झाले आपले? 14 मिनिट 53 सेकंड. काय यामध्ये अवघड काय होतं? अवघड तसं काहीच नव्हतं. असं काही नाही मी पहिला सॉल्व करून आलोय, नाही तर मी पहिला आन्सर बघून आलोय. ॲक्च्युली मी जर ह्याच्यावर सॉल्व केला असतं तर मे बी 2-3 मिनिट आधीच सॉल्व झाला असता, पीसीवर सॉल्व केला असता तर. बट ठीक आहे, पण तुम्हाला सॉल्व होतो हे तर लक्षात आलं ना? मी तुम्हाला कंटिन्यूस सांगत असतो 15 मिनिटात पेपर सॉल्व होतो, त्याच्यानंतर 5 मिनिट आपण परत एकदा रिवाइज करून बघू शकतो. कंटिन्युअस मी बोलत असतो. पटलं आता तरी? पटलं का? काही चुकीचे यायला पाहिजे होते, म्हणजे जरा ॲनालिसिस कसं करायचं हे आपण बघितलं असतं. तरी पण यातला कुठला तुम्हाला क्वेश्चन ॲनालिसिससाठी पाहिजे आहे का? कोणता पाहिजे आहे? आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स इज मोर ॲक्युरेट दॅन डॉक्टर. हे मी क्लिक करायच्या आधी पुढचं वाचलं की बाबा हे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या फेवरमध्ये आहे पॅसेज की फेवरमध्ये नाही. सो हे सेंटेन्स पुढचं रीड केल्यानंतर लगेच लक्षात आलं, द अल्गोरिदम आउट परफॉर्म 6 रेडिओलॉजिस्ट. म्हणजे माझ्या लगेच लक्षात आलं की हे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स बेटर कोणापेक्षा? डॉक्टरपेक्षा आहे. मग मी इथं हे ॲक्युरेटला क्लिक केलं. त्यानंतर बी मध्ये काय? इन इथं तर ऑब्विसली द अल्गोरिदम आउट परफॉर्म 6 रेडिओलॉजिस्ट. मॅमोग्राम जो असतो ना, मॅमोग्राम असतो एक प्रकारचा, जसं तुमचा कार्डिओग्राम असतो तसा एक मॅमोग्राम असतो. तो काय करायचा असतो? रीड करायचा असतो, बरोबर? सो इथं रीडिंग आलं. त्यानंतर सी मध्ये एक्सपर्ट से इट कोड डिटेक्शन. सो काय करू शकते? हे डिटेक्शन जे आहे ते ऑब्विसली हेल्पच करणार ना, AI इम्प्रूव्ह करू शकतं. विच ऑफ द डी ला आपण काय केलं होतं? वुमेन कुड नॉट बी. बीच्या नंतर काय येतं बघा? आपला गोल्डन रूल. बीच्या नंतर काय येतं? V3 येतं. आणि V3 वाले ऑप्शन किती आहेत? एकच आहे. ई मध्ये बघा, ॲज गुड ॲज. तर काही जादा विचार करण्याची गरज नाही. एफ मध्ये इजच्या नंतर एकतर V3 येतं किंवा VING येतं. काय आलं? V3 आलं. V3 वाले ऑप्शन एकच आहे. ING वाला तर नाहीच आहे. हे तर काय सोपं होतं, त्यामुळं हे तुम्ही देखील सॉल्व केलं असेल की, है ना? सॉल्व केलंय ना? एक्सपान्शन, रेकॉग्नाइज. इथं काय? प्रेझेंट, शुअरली पाहिजे होतं ना या ठिकाणी, तर दिलं असतं. शुअरली, कारण या ठिकाणी बघा काय आहे? इम्पॉर्टंट हे ॲडजेक्टिव्ह आहे, बरोबर? आणि ॲडजेक्टिव्हला कोण क्वालिफाय करतं? ॲडव्हर्ब एक्स्ट्रा माहिती देतं. ॲडव्हर्ब काय असतं? LY लावल्यावर ॲडव्हर्ब बनतं. ओके, हा रूल या ठिकाणी होता जो आपण गोल्डन रूल मध्ये बघितला होता. हे काय सोपं आहे, कन्फ्युजन. अखिलेस हिल ही एक जनरल फ्रेज आहे ज्याचा अर्थ होतो काहीतरी एक वीक पॉइंट. त्यामुळे न वाचता देखील आपल्याला हे कळलं.
बाकी हे तर इथं तुम्हाला जाण्याची गरज नव्हती, तुम्ही इथंच डायरेक्ट सॉल्व करायचा होता, इंटरचेंज करायचे होते ना. सो आर च्या नंतर काय येतं, V3 किंवा VING. V3 वाला बघा एक्सपेक्टेड BC, टिपिंग पॉइंट BC वाला ऑप्शन किती आहे, एकच आहे. नेक्स्ट नॉट करेक्ट. अच्छा, हे थोडंसं रीड करावं लागलं. आता तुमचं रीडिंग किती चांगलं आहे यावर या गोष्टी अवलंबून आहेत. तुमच्या लक्षात आलं असेल की मी एकदा रीड केल्यानंतर परत मला पॅसेजकडे जाण्याची आवश्यकता फार कमी लागली. तुमचं रिटेन्शन किती होतं, तुम्ही आधी रीड केलंय का, तर हे काय सिंपल असा होता पॅसेज, यामध्ये ज्यादा काही डिफिकल्ट असं नव्हतंच. फक्त काही नंबर्स वगैरे माझ्या लक्षात आलं की याच्यावर क्वेश्चन पुढे विचारले जाऊ शकतात, त्यामुळे मी फक्त ते व्यवस्थित रीड करून लक्षात ठेवले. बाकी बाकी असं यामध्ये असं काय नाहीच आहे. हे आपला 10वी-12वी टाईपचा हा पॅसेज आहे. ओव्हर द इयर्स अमेरिकाज, आता इथं बघा थोडंसं, अमेरिकाज ऑफ द वर्ल्ड हॅज कम अंडर इन्क्रीजिंग थ्रेट. तुम्ही हॅज कम अंडर इन्क्रीजिंग थ्रेटवर जर फोकस केला तर काय कम थ्रेट म्हणजे धोक्यात आलेला आहे, तर अमेरिकाज लीडरशिप ऑफ द वर्ल्ड. ओके, नेक्स्ट द ओरिजिनल वर्क ट्राउजर्स इन्व्हेंटेड बाय जॅकॉब डेव्हिस अँड लेवी स्ट्रॉस. सो ऑब्विसली इथं काय असणार, ब्रिलियन्स वर्क तर येणार नाही, क्लेव्हरनेस तर येणार नाही, इनोव्हेट तर येणार नाही, हे काय संबंधच येत नाही. ओरिजिनल वर्क ट्राउजर्स. प्लास्टिक पोल्युशन कॅनच्या नंतर पुढे काय येतं, आपले जे हेल्पिंग वर्ब्स आहेत कॅन, कुड, माईट, ऑक्झिलरी जे आहे त्यांच्या पुढे काय लागतं, V1 लागतं. आणि V1 किती आहेत बघा ऑप्शन मध्ये, एकच आहे. काय विचार करायचं यामध्ये, हॅड बीनच्या नंतर V3 और VING येतं, बरोबर. सो हॅड बीन इथं काय आहे बघा, V3, हे एकच ऑप्शन आहे, झालं सॉल्व. नेक्स्ट कॉपरेशन रेफर्स टू बेनिफिशियल बिहेवियर. ऍक्च्युली 2+V1 मी विचार केला असता, पण बेनिफिशियल बिहेवियर बिटवीन म्हटले ना. सो बिटवीन 2 और मोर मेंबर्स, सो 2 मेंबर मध्ये कसा बिहेवियर असतो, म्युच्युअली बेनिफिशियल बिहेवियर असतो, म्हणजे एकमेकांना सपोर्टिव्ह. रेसिप्रोकलचा जरी पण विचार केला असता, बट रेसिप्रोकल मीन्स एकाला दुसऱ्याने रिॲक्ट करणे आणि दुसऱ्याला पहिल्याने रिॲक्ट करणे या टाईपमध्ये, पण म्युच्युअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप असतात, म्युच्युअली बेनिफिशियल असतात, म्हणून म्युच्युअलीला या ठिकाणी सिलेक्ट केलं. त्यानंतर हे तर सोपं होतं. 2च्या नंतर येतं V1, प्रोटेक्ट ऑलरेडी आहे. टू प्रोटेक्ट द प्रॉब्लेम ह्याला तर काय अर्थ लागत नाही, त्यामुळे इथं काय येतं, टू काउंटर फेटिंग तर येणार नाही, टू कॉम्बॅट द प्रॉब्लेम. दॅट प्रोटेक्ट इटसेल्फ अगेन्स्ट डुप्लिसिटी, हे देखील या ठिकाणी बसतं. आणि इथं काउंटर फेटिंग ऑफ करन्सी नोट्स, काउंटर फेटिंग म्हणजे डुप्लिकेट नोटा तयार करणे. द वाईड रेंज रिमोट सेन्सिंग सॅटेलाइट, रिमोट सेन्सिंग काय असतं, तर सॅटेलाइटच असतं, बरोबर. रिमोट सेन्सिंग माहीत असेल तुम्हाला. weighs about 65 kg and has a design of 2 years, design life of 2 years and can obtain, त्यांच्या पुढे V1. डिझास्टर प्रिव्हेन्शन, शब्द सगळे सोपे आहेत, सो इथे येणार नो रिअरेंजमेंट रिक्वायर्ड. यामध्ये वर्ल्ड फ्युचर एनर्जी समिट इज अ व्हॉट, च्या नंतर अँड तर येणार नाही, इथे अजून एक अँड आहे, हे 2 तर अँड येणार नाही. सो ए च्या नंतर काय येणार, सी, ACच येणार ना. च्या नंतर अँड तर येणार नाही, AC वाले ऑप्शन बघा, AC वाले ऑप्शन एकच आहे, झालं सॉल्व. नेक्स्ट एम्प्लॉई अक्रॉस द ग्लोब आर फेसिंग, बरोबर आहे ना. Amazar was where नंतर V3 और VING. The most acute talent shortage since the recent recession.
according to the survey title talent shortage survey. So no correction required. A sector with markedly lower productivity as the industrial sector of developing country. Developing countries हे तर आपल्याला डायरेक्ट लिंक मिळते. सो बी सी, बी सी वाला ऑप्शन, बी सी वाला ऑप्शन एकच आहे बघा, पूर्ण वाचायची देखील आवश्यकता नाही. नेक्स्ट, since that is a measure of how much output is available per capita in an economy, it is the real GDP per capita that determines. So मला C आणि D तर परफेक्ट माहित आहे, that determines. सो सी डी वाले ऑप्शन दोन आहेत, ABCD. ABCD ला तर अर्थ लागत नाही, त्यामुळे CD AB येणार. CDAB म्हणजे काय होतं, इट इज द रियल GDP पर कॅपिटा दॅट डिटर्मिन्स अ कंट्रीज स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग, सिन्स that is a measure of how much output is available per person in an economy. That म्हणजे per capita GDP per capita. ओके, झाले झाले, समजलं तुम्हाला? सो आता काय करूया, तुम्ही सॉल्व करता एखादं, तुम्हाला हे नाही आहे. दिसतंय ना सगळ्यांना क्लिअर? रिझनिंग सॉल्व करूया. रिझनिंग मला वाटत नाही रिझनिंग होईल, कारण रिझनिंग इम्पॉसिबल आहे, पेपर ह्याच्यावर सॉल्व करणं खूप अवघड आहे. इम्पॉसिबल म्हणण्यापेक्षा अवघड आहे. करूया का सॉल्व रिझनिंग? मला तर वाटत नाही होईल रिझनिंग, कारण एका क्वेश्चन मध्ये अडकले की सगळंच संपला खेळ.